ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. ایک تو میں پوری قوم کو خوشخبری سنا دوں کہ ریگارڈلیس آف پرفارمنس جتنے بھی وعدے عمران خان صاحب پورے کریں یا نہ کریں، معیشت جو ہے وہ جہاں پہ بھی جا کے کھڑی ہو جائے، چاہے -20 پہ چلی جائے. خوشخبری یہ ہے کہ ریگارڈلیس آف پرفارمنس، ریگارڈلیس آف پولیٹیکل فالیز، ریگارڈلیس آف اینی تھنگ، عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے ایز آف ناؤ، اور کوئی شخص نہیں ہے ان کو ریپلیس کرنے والا. اور جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی، تو اپوزیشن جو ہے وہ اتنی ڈسکریڈٹ ہے اس وقت کہ وہ جہاں جا کر اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں اور معافیا مانگتے ہیں اور ریلیف لینے کی بات کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ تو چوائس ہے ہی نہیں، کسی کی بھی چوائس نہیں ہے. اور جہاں تک رہی بات اے پی سی کی، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اے پی سی والوں کو بھی یہ انفارمیشن اب ہو گئی ہے، بتا دیا گیا ہے کہ اگر اے پی سی سے مراد یا جو آپ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کے بعد آپ نے الیکشنز کروانے ہیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. اور یہ میرا اپنا اب تجزیہ ہے کہ پرسیپشن یہ ہے کہ اے پی سی والوں کو یہ انفارمیشن ہے اب کہ حکومت جانے کی صورت میں الیکشن تو نہیں ہوگا اگلے 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے فی الحال یہی عمران خان صاحب ہیں، یہی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. دعا ہم کر سکتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو، پہلے سے دعا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو عام روزمرہ کی چیزیں جو ہیں ان کو ایکسیسیبل ہوں. لیکن اگر ویورز آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس یا کل کسی اور اپوزیشن لیڈر کی پریس کانفرنس یا بلاول بھٹو صاحب کی ٹرمینالوجیز آف ہائبرڈ ڈیموکریسی اور ہم سلیکٹڈ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اگر یہ ہونے جا رہا ہے تو یہ میں آپ کو آج آپ میرے پروگرام کی کلپ جو ہے وہ رکھ لیں. وہ اللہ کے فضل سے ایسا ہونے نہیں جا رہا، یہ پرائم منسٹر پورا کریں گے، انلیس کہ کوئی بہت بڑی کوئی ایسی بات ہی نہ ہو جائے کہ جس سے پورا کام ہی تلپٹ ہو جائے. تو یہ اب تک کی پوزیشن ہے اور یہ اپوزیشن کی پوزیشن بھی ہے. بات ہے جہاں تک نواز شریف صاحب کی، پچھلے 1 ہفتے سے یہ معمہ بنا ہوا ہے، آپ کو میں وہ بھی ذرا حل کر دیتا ہوں. معمہ یہ بنا ہوا ہے اور گورنمنٹ کے کچھ وزیر جو ہیں ان کی وجہ سے یہ معمہ مزید کھل کے سامنے آتا ہے. مطلب شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی محکمہ زراعت جو ہے وہ اسے این آر او دیا ہے نواز شریف صاحب کو، حالانکہ یہ بات غلط ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پریشر ڈلوا کے ان کو باہر بھجوایا، یہ بات بھی غلط ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو پرابلم ابھی پچھلے دنوں بلکہ یہ ہوئی تھی کہ شہزاد صاحب جو ہے جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ان کو فارغ کیا جائے یا رکھا جائے. انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے جس کے اندر انہوں نے ناجائز طور پر، غلط طور پر، فیکچولی رانگ فوج کو گھسیٹنے کی کوشش کی ہے اس سارے معاملے کے اندر، نواز شریف صاحب کے جانے کے معاملے میں، حالانکہ فیکچولی سپیکنگ فوج کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اور یہ پرابلم ہوئی بھی تھی پرائم منسٹر کو کہ ان کو رکھا جائے شہزاد صاحب کو یا نہ رکھا جائے. بڑی مشکل سے شہزاد صاحب جو ہے ان کی پوسٹ بچی ہے جو انہوں نے بلنڈر کیا، اور انہوں نے معذرت کی ہے پھر ٹویٹر پہ آ کے کہ وہ معذرت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. تو اصل معاملہ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جس وقت یہ ٹی وی پہ خبریں فلیش ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کی رپورٹس کی اور ان کے بلڈ پلیٹلیٹس کی اوپر آ رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں، تو اس وقت عمران خان صاحب نے بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے مشورہ کیا اور امپورٹنٹ لوگوں نے ان کو بتایا عمران خان صاحب کو کہ جناب آپ اس وقت کیش 22 سچویشن میں ہیں، اگر آپ نواز شریف کو جانے دیں گے تو آپ کا احتساب کا نعرہ جو ہے بے معنی ہو جائے گا، اور اگر آپ ان کو یہاں پہ رکھیں ان کو کچھ ہو جاتا ہے، آپ کی جو رپورٹس بتا رہی ہیں، تو پھر جو ہے ان کے اس دنیا سے جانے کا جو ہے وہ بھی شاید آپ پہ ذمہ داری آپ کو لینی پڑ جائے. تو مشورہ عمران خان صاحب کو یہ دیا گیا کہ آپ ایک میڈیکل بورڈ بنا دیں جو اس کا شفاف طریقے سے تحقیقات کرے کہ رپورٹ صحیح ہے غلط ہے. لیکن عمران خان صاحب نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، میڈیکل بورڈ پہ مجھے اعتماد نہیں ہے، میں ڈاکٹر فیصل میرے سب سے کلوزسٹ ہیں شوکت خانم کے، میں ان کو اپوائنٹ کروں گا، وہ اگر میڈیکل بورڈ بنائیں گے وہ سپروائز کریں گے یا وہ خود سپروائز کریں گے، تب میں فیصلہ کروں گا کہ ان کو باہر جانے دینا ہے کہ نہیں. ان دا مین ٹائم انہوں نے کابینہ سے مشورہ کیا اور 3 وزراء کے علاوہ جن میں فواد چودھری صاحب بھی شامل ہیں، فیصل واڈا صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے کہا کہ بالکل نہیں جانے دینا نواز شریف صاحب کو، 3 وزراء کے علاوہ پوری کیبنٹ نے، خصوصاً شیخ رشید نے یہ پرائم منسٹر کو کہا کہ جناب یہ تو آپ ایک اور بھٹو پیدا کریں گے ان کو جیل میں، اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے، ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے تو ایک اور بھٹو آپ کے کندھے ڈل جائے گا. لیکن عمران خان صاحب نے پینڈنگ رکھا یہ معاملہ جب تک کہ ڈاکٹر فیصل نے رپورٹ دی. ڈاکٹر فیصل نے یہ کہا ایگزامن کرنے کے بعد، یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے بتا رہا ہوں کہ جو واقعات ہے اسی طرح ٹرین اس کی واقعات کس طرح ہوئی ہے. ڈاکٹر فیصل نے پرائم منسٹر سے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں نے سب کچھ چیک کیا ہے، ہونے کو 20 سال بھی گزار سکتے ہیں نواز شریف صاحب جو ان کی صحت ہے، لیکن صحت کی پوزیشن اتنی انپریڈکٹیبل بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کل انہیں کچھ ہو جائے. تو بیسکلی پرائم منسٹر پریشر میں آ گئے. اب یہ تحریک انصاف کو بڑا برا لگا، وہ ان کے کیپٹن کبھی پریشر میں آ نہیں سکتے، وہ کبھی انڈیا کے خلاف پریشر میں نہیں آئے کرکٹ میچ کے اندر، وہ کبھی آسٹریلیا کے خلاف پریشر میں نہیں آئے کرکٹ میچ کے اندر. تو وہ کس طرح پریشر میں آ گئے؟ انہوں نے پریشر میں یہ فیصلہ کیا
obviously کوئی پریشر کمزوری کا اظہار ہوتا ہے, پریشر پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو جانے دینا چاہیے. لیکن اب زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ آپ اداروں کو, فیصلہ آپ نے کیا ہے, کمزوری آپ کی ہے, پریشر آپ نے لیا ہے, آپ ملوث کر رہے ہیں اداروں کو اس کے اندر, جو کہ ایک زیادتی ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے اداروں کو آپ نیوٹرل رہنے دیں, اور جو وہ اچھا کام کر رہے ہیں, پورا سندھ کا معاملہ, خواہ وہ نالیاں صاف کروانے, صفائی سے لے کے سیکورٹی کا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, لوکس کا مسئلہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, کرونا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, تو مزید آپ کیوں ان کو مٹ سلگنگ کر کے بیچ میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ میری اپنا سوال ہے. میرے ساتھ فواد چوہدری صاحب موجود ہیں, سینیٹر مصدق ملک صاحب موجود ہیں, قمر زمان کائرہ صاحب موجود ہیں. فواد صاحب, اپوزیشن کچھ بھی کر لے, آپ کے تو گورنمنٹ کے بھی اگلے 3 سال پکے ہیں, لیکن یہ نواز شریف صاحب کے معاملے کو لے کر حکومتی وزراء جو ہیں وہ کیوں اداروں کو بیچ میں کنٹروورشل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیصلہ ٹوٹل عمران خان صاحب کا تھا اور اس میں کابینہ کی اکثریت کا اپروول شامل تھا؟ کامران شاہ صاحب, چونکہ میں صرف آپ کے ساتھ پہلے ہاف میں ہوں گا تو انفارچونیٹلی میں صرف آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں جو آپ نے پورا ایکسپلین کیا ہے. اس میں یہ بات آپ کی درست ہے کہ کوئی اداروں کا معاملہ نہیں تھا. یہ جو پوری معاملہ تھا یہ پرائم منسٹر صاحب نے کابینہ کے سامنے رکھا تھا, اور کابینہ میں تمام وزراء کی رائے لی گئی تھی. اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ ووٹنگ کی گئی تھی کہ آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے, اور یقینی طور کے اوپر کابینہ نے الاؤ کیا تھا نواز شریف صاحب کو باہر جانا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کیوں کیا تھا. اس لیے کیا تھا کہ اس وقت ایک سچویشن بنائی گئی تھی میڈیا میں بھی, پی ایم ایل این کے جو بڑے دوست ہیں, حمایتی ہیں, اور اب جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو حکومت نے بھیجا تھا. روز صبح شام یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی نواز شریف صاحب کو باہر نہ بھیجا گیا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد عدالت کے اندر جو ریکارڈ پیش کیا گیا, اس کے بعد جو وہاں پہ ڈاکٹرز کے بورڈ کے سامنے جو میڈیکل کے جو ریکارڈ پیش کیا گیا, اس سے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے بیمار ہیں. اب سوال یہ تھا میرا اور فیصل کا, یا جو باقی کچھ دوست تھے جن کا اختلاف تھا, ہمارا اختلاف یہ تھا کہ آپ ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح پاکستان میں باقی پرزنرز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہے. بڑا صحیح موقف تھا آپ کا. جی جی, کئی لوگ جو ہیں وہ کنوکٹڈ نہیں تھے, وہ بیل کے اوپر ہے, مگر نواز شریف کے کیس میں وہ کنوکٹڈ تھے. اب جب وہ کنوکٹڈ تھے تو ان کو پھر آپ نے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو باہر بھیج دیں. لیکن پھر کابینہ نے یہ کیا کہ اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ جی چونکہ ان کا علاج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ممکن نہیں ہے, جو بالکل ایک دوبارہ میں سمجھتا ہوں صحیح بات نہیں تھی. انہوں نے یہ کیا کہ جی اس کو یہ کر دیں کہ جتنی اماؤنٹ ان کی اوپر کنوکشن ہوئی ہے, اور یہ بھی نہیں کہ جو الزامات ہیں جس میں ان کی کنوکشن ہوئی ہے, اتنا اماؤنٹ جو ہے وہ 7 ارب کا بانڈ رکھ لیں, اس کی سیکیورٹی رکھ لیں اور ان کو باہر جانے دیں. اب اس کو جو ہے وہ عدالت نے جا کر کے شہباز شریف صاحب کی سیکیورٹی بانڈ سے ریپلیس کر دیا. اب یہی پرابلم ہے کہ اب شہباز شریف یہاں پہ ہیں, تو عدالت کے اندر جب دوبارہ کیس پیش ہوا ہے تو عدالت نے وہ کیس پنجاب حکومت کو ریفر کیا. پنجاب حکومت نے کہا ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہے, ان کی جو میڈیکل رپورٹس لندن سے نہیں آئی ہیں, لہٰذا ہم ان کی بیل کو ایکسٹینڈ نہیں کرتے ہیں, لہٰذا ان کو مفرور ڈکلیئر ہو گئے. تو نواز شریف اب مفرور ہیں, شہباز شریف ان کے گارنٹر یہاں پہ روزانہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, پیسے جو ہیں وہ لے کے چلے گئے ہیں, پیسے وہاں پہ ہیں, اور ہم سارے جو ہے وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. تو بنیادی مسئلہ جو ہے نواز شریف سے کوئی عمران خان کا یا ہمارا یا کامران شاہد کا یا کسی اور کا کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے. ہم نے نواز شریف صاحب کو جیلوں میں ڈال کے کیا کرنا ہے, ہمارے کون سا ان کے ساتھ کوئی پرسنل ایشوز ہیں. ایشو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر سنگین الزامات ہیں جو ثابت ہو چکے ہیں, اور ان کو وہ پیسے, ان کے پاس آپشن ہے, یا وہ آ کے اپنی قید پوری کرے یا وہ پیسے واپس کرے. پلی باگین کا جو دروازہ ہے وہ پہلے بھی ان کے پاس کھلا تھا, وہ ان کے پاس کھلا. تو فواد بھائی, آپ کی ساری ڈسکشن سے یہ تاثر اگر ابھرے تو یہ صحیح ہوگا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ یہ ساری غلطی آپ ہی کی ہے, آپ لوگوں کی, خواہ وہ کیبنٹ ہے یا آبویسلی کیبنٹ کے ہیڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے, کہ آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ تمام مجرموں کے ساتھ ایکول سلوک ہونا چاہیے تھا, نواز شریف صاحب کو باہر جانے نہیں دینا چاہیے تھا. تو میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر پھر پریشر میں آ گئے نا, پھر ایز اے لیڈر وہ پریشر میں آ گئے نواز شریف کی بیماری کو لے کر. اب پریشر میں آ گئے, آپ نے ایک فیصلہ کیا تو وہ آبویسلی غلط فیصلہ ہے, تو اس کے اندر پھر اب آپ کی طرف سے ٹویٹ آتا ہے کہ جی ہمیں پتہ کر کے بتاتے ہیں, وہ رپورٹیں کس سے نکالی تھی, پتہ کر کے بتاتے ہیں یہ معاملہ کس طرح ہو. تو آپ کو تو پتہ ہے یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے, اور یہ کمزوری آپ کی اپنی ہے, اور اب چڑیا چکی کھیت, اب کیا ہوگا, وہ چلے گئے باہر. نہیں, دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے کہ ان کو باہر بھجوانے کا فیصلہ, وہ فیصلہ جو ہے وہ کابینہ کا ہے, اور جو میں ظاہر ہے کہ میرا بے شک اس سے اختلاف ہو, لیکن ظاہر ہے میں کابینہ کا حصہ ہوں, اور جو بھی کابینہ فیصلہ کرے گی
वो एक इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत हमारा फैसला बनता है, और जाहिर है कि उस फैसले में कोताही है। बाहर भेजना जो है तो वो एक काबीना का जो फैसला था उसमें मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा जो फैसला है कि उनको बीमारी का, देखिए बीमारी में तो फ्रॉड हुआ है सीधा सीधा। आप फ्रॉड किसको कह सकते हैं? काबीना को या फैसला करने वालों को तो नहीं कह सकते, क्योंकि क्या फ्रॉड हुआ है? फ्रॉड ये हुआ है कि उनके जो लेबोरेटरी के टेस्ट हैं, अब जो बंदा भी पाकिस्तान में क्रिमिनल प्रैक्टिस करता है ना, उसको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में जो MLR को या जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसको किस तरह से फोर्ज करते हैं मेडिकल में अपने क्लाइंट्स को, जो 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 पुलिस है वो फायदा पहुंचाने के लिए, या उसको जो है वो कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है। अब वो जो लेबोरेटरी टेस्ट है नवाज शरीफ साहब के, वो फोर्ज किए गए हैं, वो फ्रॉड है, और जो फ्रॉड है वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। अब चाहे डॉक्टर फैसल हो, डॉक्टर यास्मीन हो, कोई भी हो, डॉक्टर हो, डॉक्टर कामरान शाहिद हो, आपके सामने एक रिपोर्ट रखी जाती है जिसमें बताया जाता है कि देखिए आप ये प्लेटलेट्स गिर गए हैं, ब्लड प्रेशर बड़ा ज्यादा है, हार्ट की कंडीशन जो है वो खराब है। आप तो रिपोर्ट्स में फैसला करेंगे ना। अब वो रिपोर्ट जैसी भी है, चाहे वो जाली है तो आप गलत फैसला करेंगे, अगर वो सही है तो आप सही फैसला करेंगे। बिल्कुल, ये मैं इनसे पूछ लेता हूँ, लेकिन फवाद भाई इसका मतलब ये कि अब यहाँ जहाँ तक मेरी इतलात है, इतना आसान नहीं आपका नवाज शरीफ साहब को वापस लाना। आप जितना भी हंगामा उसमें बर्पा करें, जितना भी गवर्नमेंट जो शोर मचाए, जितनी भी आप इंक्वायरी बिठा दें, अब ये तो वही चिड़िया चुगने वाला हिसाब है। उनको वापस लाना मुमकिन नहीं है, और वापस वो भी आएंगे भी नहीं। बरतानिया उनको शायद इतनी आसानी से आपकी बात मान भी ना ले। यही स्टेट ऑफ अफेयर है, या आप पर उम्मीद है कि नहीं जी 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आप जोर लगा के उनको यहाँ ला सकते हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि पहली बात तो ये आपकी बात सही है, जब भी एक आदमी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाता है उसको हम तो इल्ताफ हुसैन को वापस नहीं ला सके, जो इतना बड़ा दहशतगर्द है, और जिसका जो दहशतगर्दी है, अब उसके ऊपर तो कोई सबूत की जरूरत भी नहीं है। उसने बरतानिया में बंदा कत्ल करवा दिया, अब वो तो उसको हमें वापस नहीं करने को तैयार। ये इल्जाम है उनके ऊपर, अभी साबित नहीं हुआ वैसे, लेकिन चलें बहरहाल आप जी बताइए। नहीं, साबित क्या नहीं हुआ, हर चीज साबित। चले हम इस पे आ जाए, ठीक है फवाद भाई, ठीक है, लेकिन आगे आ जाए, इस पे आ जाए। मैं ये कह रहा हूँ उसने बंदे मार दिए हैं यहाँ पे, वहां पे इतने ज्यादा उन्होंने जो है वो इंडिया से पैसे लेके यहाँ पे फसाद करवा दिए, हम उसको वापस नहीं ला सके। तो नवाज शरीफ के ऊपर कत्ल का इल्जाम तो नहीं है ना, पैसे चोरी करने का इल्जाम है, तो जाहिर है आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात यह है, PMLN की और नवाज शरीफ की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि कम अज कम वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने पूरी एक झूठी सच्ची कहानी बनाई, उनके मीडिया वालों ने गले फाड़े दिन रात, अब वो खुद ही वापस आए। ये तो आप कानूनी बात करें, ये तो मॉरल जिम्मेदारी तो उनकी है जो गए हैं कि वो आए और अदालतों का सामना करें। पॉलिटिक्स यहाँ पे कर रहे हैं, पार्टी यहाँ पे खड़ी की हुई है, 30 साल हुकूमत यहाँ पे गुजारी है, और वापस जाके लंदन बैठ गए। बिल्कुल ठीक है जी। फवाद भाई, अभी आप प्रोग्राम में इस हिस्से में तो मेरे साथ मौजूद है ना, मुसद्दिक साहब मौजूद है आपके साथ, आप साथ ही है ना अभी इस हिस्से में? तो जी जी, अच्छा मुसद्दिक भाई, इसका जवाब दे दीजिए। आपने फ्रॉड के लिए साथ ही वफाकी वजीर जो है हवाबाजी के, उन्होंने जो कहा है वो भी सुन के इकट्ठे जवाब दे दीजिए कि जब मैं फवाद साहब हुकूमत की बात सुनता हूँ और आपके हालात देखता हूँ बड़े खराब है, और आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, आप लोगों की सजा भी तजवीज़ कर दी है वफाकी हुकूमत के एक वजीर ने। सुनवाएं जी जरा। जिन्होंने 35 साल मुल्क को बेदर्दी के साथ दोनों हाथों से लूटा, और सिवाय लूटने के इनका कोई काम नहीं था। जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया न चोरों, डाकुओं, बददियानतों, बद किरदारों ने। उनका अगर होता है तो वो शोर क्यों मचाते हैं? वो डाकू हैं, वो चोर हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं, उन्होंने लूटा है इस मुल्क को, खून चूसा है इस गरीब कौम का। वाजिबुल कत्ल हैं वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के साथ जुल्म किया है। हमारा जीना मरना इस मुल्क का और उन बेगैरतों का वहीं है जहाँ वो बैठे हैं। ये बेगैरतों वाली बात तो रिपीट करो, लेकिन वाजिबुल कत्ल है आप और फ्रॉड है आप। कौन सी बात नहीं करेंगे आप? बेशर्म वाली, बेशर्म आपने अभी क्या नहीं आप रिपीट करेंगे? बेशर्म वाली बात तो मैं आपको सवाल पुट नहीं करूंगा। वाजिबुल कत्ल वाली बात जो है ना, कि आप लोगों ने इतना इस मुल्क को लूटा है, आपने पीपल्स पार्टी ने, कि वाजिबुल कत्ल है, और दूसरा आप फ्रॉडेंट है। ये फवाद साहब भी कह रहे हैं आपने फ्रॉड किया है लैब टेस्ट में। देखिए, जब वफाकी वजीर बेगैरत और इस तरह के अल्फाज जो भी आपने नहीं इस्तेमाल किए, जब जी वही मैं कह रहा था, अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं इस प्रोग्राम में बैठ कर उसका क्या जवाब दूं? बेगैरत और ये इस तरह के अल्फाज जो हैं, चोर एंड इस तरह के अल्फाज का जवाब तो खुद भी हर कैबिनेट में रहे वैसे, लेकिन बहरहाल जी, मगर उसका जवाब तो आपको पता है किस जबान में आता है, वो जबान तो बोलने से मैं। लेकिन वाजिबुल कत्ल बड़ी सिवियर बात है जो आपके मुतालिक कही गई, चाइनीज मॉडल है ये, लेकिन चलें बहरहाल। ये स्वेर हमारे लिए शायद आपके लिए हो, मगर PTI के लिए क्यों है?
انہوں نے جس دن 35 کلو ہیروئن ڈالی تھی رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں، اس دن ان کو واجب القتل کر دیا تھا، اس کی سزائے موت ہے۔ تو جب جو حکومت جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح پکڑ کے پہلے اعلان کرے کہ ہم مونچھوں سے پکڑ کے اس کو ڈیتھ سیل میں ڈالیں گے، پھر اس کی گاڑی کے اندر 35 کلو ہیروئن ڈالے جس کی سزا موت ہے، اس کے بعد قرآن حلفن ٹیلی ویژن پہ آ کے وفاقی وزراء جو ہیں وہ کہیں میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں حلفن یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے اور نہ پروڈیوس کر اور سکے، ویڈیو نہ ہو، اور پھر بولے وقت پہ دیں گے، پھر کہیں عدالت میں دیں گے، پھر ایک دن پہلے اوپس سوری نہیں تھی، معافی دے دیں۔ معافی تو خیر نہیں مانگی، معافی پی ٹی آئی کیوں مانگے گی، کبھی بھی نہیں مانگی، انہوں نے ہر دفعہ صحیح ہوتے ہیں۔ بہرحال تو میرے خیال میں یہ جو انہوں نے واجب القتل کی بات کی ہے، یہ تو وہ پروو کر چکے ہیں کہ اگر کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا تو ہمیں ہیروئن ڈال کے بھی اگر ان کو واجب القتل کرنا ہوا تو ہم ان کو واجب القتل کریں گے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں، اور جو فواد صاحب نے کہا کہ آپ نے رپورٹس فرض کی ہیں اور آپ نے اس طرف آتا ہوں، فراڈ کی ہے، اس طرف آتا ہوں کیونکہ فواد بھائی تو ایسی بات نہیں کرتے، نہ میں واجب القتل والی بات نہیں کرتے، وہ اس گروپ کے اینٹی ہیں۔ جی اب میں دوسری بات کرتا ہوں، یہ بات تو ثابت ہو گئی، میں نے آپ کو ان کے کردار سے، ان کی حرکات سے یہ بتا دیا ہے کہ واجب القتل وہ زبانی نہیں صرف کہہ رہے، جب وہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کو ایک کیس کے اندر 4 مہینے یا 5 مہینے پھانسی کی کوٹری میں رکھتے ہیں، ڈیتھ سیل کے اندر نواز شریف صاحب کو، نہیں جی میں شاید خاقان عباسی صاحب اچھا خاقان عباسی کو، جن کو آئسولیشن کے اندر اور پھانسی کی کوٹری میں رکھا اللیگل طور پہ، جب یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کہ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کوئی گالی نکال دی یا کوئی کسی کو کہا کہ میں قتل کروا دوں گا یا قتل واجب القتل ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، وہ تو اپنی حرکات سے یہی چیزیں ثابت کر رہے ہیں۔ اب یہ رپورٹس پہ آ جائیں، دوسری رپورٹس پہ آ جائیں جی۔ میرے بھائی فواد صاحب نے کہا کہ یہ کوتاہی کی ہے، کس کس کوتاہی کو روئیں گے؟ جس وقت یہ تمام ٹیسٹ ہوئے ہیں اس وقت وہ کہاں تھے؟ جیل میں تھے، قیدی تھے۔ کس کی تحویل میں تھے؟ پنجاب حکومت کی تحویل میں تھے، قید میں تھے۔ ان کو جیل میں ہوا پہلے انجائنا ہوا، جیل میں ہوا انجائنا، جس کے بعد ان کو موو کیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ بھی آئی عادت جی ٹھیک ہے جی، تو وہ کوتاہی تھی۔ جو جیل سے ان کو ہسپتال موو کیا گیا انجائنا کے بعد، باوجود اس کے کہ ان کے ڈاکٹر بارہا کہہ رہے تھے کہ ان کی بلڈ رپورٹ صحیح نہیں آ رہی، یہ کوتاہی تھی۔ جیل کے اندر جو بورڈ، جو ہسپتال کے اندر بورڈ بنایا تھا، 2 یا 3 بورڈ بنائے تھے 6-6 7-7 ڈاکٹرز کے، وہ کوتاہی تھی۔ جیل کے اندر جو جب قیدی کی شکل میں گئے تھے وہ ہسپتال کے اندر، جب ان کا بلڈ وڈرا کیا گیا تھا تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ شوکت خانم بھیج دیں۔ ہر قسم کی لیب کو استعمال کیا گیا اور ان لیبز کے اندر جو حکومت نے فیصلہ کیا، ایک قیدی کو جو زیر حراست ہسپتال میں تھے انہوں نے بلڈ ڈرا کر کے خود ہسپتالوں میں بھیجا، تو یہ کوتاہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر شمسی کو بلایا، کراچی سے تسلی نہیں ہوئی، طاہر شمسی صاحب کو بلایا۔ جی وہ میں بتاتا ہوں آہستہ۔ طاہر شمسی صاحب آئے، ان کو بولا کہ آپ انڈیپینڈنٹ اس کی ایویلیویشن کریں۔ طاہر شمسی صاحب نے جو کراچی سے آئے تھے، جو بون میرو کے اس کے سینٹر کے انچارج ہیں اور ابھی بھی کرونا کے اندر پلازما پہ بات کرتے رہے ہیں، انہوں نے آ کے ان کے باقاعدہ ٹیسٹ کیے، وہ رپورٹس دیں اور پھر ان کو بتایا کہ ان کے پلیٹلیٹ لیول، تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی فراڈ نہیں یہ کوتاہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کون کون کوتاہی کر رہا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر فیصل صاحب کو بلایا گیا جو اب مشیر ہیں صحت کے، پورے ملک کی صحت چلا رہے ہیں، اس وقت شوکت خانم چلا رہے تھے، انہوں نے آ کے کنفرم کیا جیسا کہ آپ نے ابتدائیے میں بتایا وہ کوتاہی تھی۔ یعنی یہ سارے چور ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، یہ مقدمہ اصل میں میرے بھائی جو ہیں یہ عمران خان کے اوپر دائر کر رہے ہیں، منہ سے نہیں بول رہے۔ اچھا کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ اہل نہیں ہے۔ جو شخص ایک بندے کی یہ نہ پوری وفاقی حکومت اور پوری صوبائی حکومت لگا کے یہ تعین نہ کر سکے کہ وہ شخص بیمار ہے یا نہیں، اور گارنٹی کرے کابینہ کو اپنے منہ سے ایز پرائم منسٹر کہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ بیمار ہیں، اور اگر اس وقت وہ نہ گئے تو ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ پرائم منسٹر کی نااہلیت آپ کے تو نزدیک؟ یہ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نااہل ہے۔ جو شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا وہ جنگوں کا فیصلہ کیا کرے گا، وہ معیشت کا فیصلہ کیا کرے گا، وہ ہماری ثقافت کا فیصلہ کیا کرے گا۔ وہ تو ہر جگہ پہ جو ایک شخص کی بیماری کے اوپر نئی پوری حکومت لگا کے پتہ چلا سکتے، ان کو کیا حق ہے کہ وہ حکومت کریں اور بڑے بڑے فیصلے کریں؟ IMF کے سامنے ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو پھر تو پاکستان بنے گا ایسٹ انڈیا کمپنی،
कैसे पता चलेगा एक उनको? बात, दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब आ तो नहीं रहे इलेक्शन से पहले तो नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब की अब बुकिंग हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्टिव जो सर्जरी, लेकिन सर वो बड़े आराम से सेहतियाब फिर रहे हैं, तस्वीरें देखिए जो कि उनकी अल्लाह का सर्जरी फजल है। होनी अल्लाह का फजल है जी, उनके वो प्लेटलेट लेवल जो पहले इंग्लैंड जाकर ठीक हुआ, unstable प्राइम थे, मिनिस्टर ने कहा। ये बात आप देखें तो उन्होंने कहा हीथरो देखते ही देखिए ठीक हो गए मैंने वो। तो आपको पहले वक्त में कहा है कि आप ये मुकदमा प्राइम मिनिस्टर पे दायर करें, उसके बाद यास्मीन राशिद साहिबा पे दायर करें, डॉक्टर फैसल पे। उसके बाद डॉक्टर फैसल और पूरी लेकिन पंजाब इदारों पे नहीं आती बात कि इदारों ने आपको इंसेंटिव दिए, एनआरओ दिए। देखिए हमने इनको, ये होते कौन है एनआरओ देने वाले? नहीं इदारों की बात कर रहा हूँ, ये इनकी बात नहीं कर रहा। देखिए हमने ना एनआरओ मांगा है ना हमें एनआरओ मिला है, लेकिन अगर इन्होंने दिया है तो इन पे मुकर्रर है और इनके लोग जो हैं, देखिए फवाद भाई, आप मैं अच्छी जवाब दे दिया, एक बात और कह दूं, जी। इससे पहले फैसल वाउडा ने एक दिन जूता भी ला के रखा था ना, हाँ जी, तो ये वही बातें बार बार कर रहे हैं। ठीक ये है फैसल वाउडा वाला ही बयान है जो इन्होंने दोबारा बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब आपसे पहले डिस्कशन हो रही, फवाद साहब जी, फवाद साहब ये कह रहे थे। एक मिनट जरा, कामरान साहब जी एक मिनट। जी फवाद साहब ये जी। पहली बात तो देखिए, पहली बात क्या हो रहा है, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो तो पहली कहानी को तो छोड़ दें। आखिरी सवाल जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट पूछा, और आपने पूछा क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं अभी तो उनका कल जो है वो सर्जरी के बाद आएंगे। यानी जो आपने बात की कि उन्होंने अगले इलेक्शनों से पहले नहीं आना, वो बात डॉक्टर साहब ने उसकी तस्दीक नहीं यार, मैंने अब आपको उससे बोला पहले के प्रोसेस पे आ चौधरी जाए। साहब, मैंने कहा है कि पहले वो process इलाज जो करवा है- के सर्जरी करवा के चलिए, वापस डॉक्टर आएंगे, साहब, मैंने सर्जरीज आपकी बंद पूरी- थी। डॉक्टर सुन ले, साहब, मैंने- नहीं डॉक्टर साहब जरा सुन लेना। ठीक। पहली बात तो ये है कि आपने तो तस्दीक कर दी ना कामरान साहब की कि अभी तो उनके शुरू, और मैं बता रहा था कि ये फ्रॉड है, और जब तो ये fraud है सारा तो आपने प्रोसेस चल किया। रहा था कामरान साहब, जी, मैं सुन रहा हूं exactly आपको। मैंने यही बात करी वहां पे कैबिनेट में भी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कि ये नून लीग वाले एक्चुअली इतने बड़े फ्रॉड हैं कि ये आपको बाद में कहेंगे कि आप लोगों ने सबने खुद भेजा है, हम तो जा ही नहीं रहे किसने थे। भेजा है? अगला ECL से किसने निकाला था? आप जो अदालत के जिम्मे फवाद भाई चलो उनकी बात सुन लें। डॉक्टर साहब सुन तो लेना। जी 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 डॉक्टर साहब जरा हौसला हौसला दिलाए ना सर, हौसला दिलाएंगे तो आएगा। हमने देखे ना आपकी झूठों पे मबनी थी लंबी तकरीर, इतनी देर सुनी है, हमारी सच पे मबनी यार दोस्तों, आज तो कायरा साहब बड़े अच्छे लग रहे हैं। आ रहा हूं कायरा साहब, आपने बस आज तो परेशानी दोस्तों आ रहा हूं आपके पास। अच्छा मुझे नहीं बड़े अच्छे झूठा- लग रहे हैं आज वीडियो में। मुझे झूठा उठा नहीं कहते, लेकिन आज मेरे ऊपर भी हमलावर हो गए हैं। जी थैंक यू सर, अच्छा, थैंक यू। दूसरी बात यह है कि मैं एग्जैक्टली मेरी प्रेडिक्शन यही थी जो आज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने बातें की हैं, अच्छा। कि ये जाएंगे, ये पूरा माहौल बना के, ये फ्रॉड लगा के, हमें चूना लगा के ये बाहर चले जाएंगे, और उसके मार बाद रहे हो तो। कहेंगे कि जनाब हम कब जा रहे थे, हमें तो जबरदस्ती बाहर भेजा था, और एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। चूना तीसरी लगा सर? इंपॉर्टेंट बात जो ये कह सर, रहे हैं चूना ना कि लगा ये आपको जो सर? फ्रॉड लगा के, देखिए फ्रॉड तो किसी के साथ भी हो सकता है, धोखा नहीं, नहीं किसने किसी के किया साथ आपके भी हो किसी सकता भी है। शरीफ आदमी के साथ हो सकते हैं। शरीफ आदमी आप सही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आपके साथ तीसरी फ्रॉड important किया है, बात ये डॉक्टर कि शमसी जो ने ये किया है, बात- डॉक्टर फैसल ने किया, यार, किसने डॉक्टर फ्रॉड साहब अब किया? आप जज्बाती हो गए हैं, मुझे पता है आप पकड़े गए हैं, तो अब आप जज्बाती हो गए हैं, जरा सुन लें। हाँ जी। अब देखिए इशू क्या है, इशू ये है कि डॉक्टर साहब का सारा केस ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल में थे, और पंजाब हुकूमत के एहलकारों की मली भगत के बगैर तो ये फ्रॉड मुमकिन नहीं है। नहीं, मैंने तो खुद प्राइम यही मिनिस्टर कह रहा कहा है सर। हूं। मैं तो यही कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मैं की तो भी प्राइम नाअहलियत है, मिनिस्टर कह उनकी रहा भी हूं सर, कमजोरी मैंने है कि तो वो फैसला नहीं पंजाब कर सके। हुकूमत का नाम ही नहीं लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप मुकदमा असल में प्राइम मिनिस्टर पे कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे। सुन ले। डॉक्टर साहब तो ऐसे घबराए हुए हैं जैसे उनकी चोरी सरेआम पकड़ी गई है। डॉक्टर साहब अभी प्रोब होना है, अभी आप नहीं पूरे पकड़े गए, अभी आपने पूरा आधे सही। अच्छा, इशू ये है पूरे कि तो आप इन्होंने पकड़े ये जो गए यार। सैंपलिंग की है, 100% जो फ्रॉड हुआ है वो सैंपलिंग ऑफ द ब्लड में हुआ है। अच्छा। और ये जब प्रोब होगा, देखिए डॉक्टर फैसल हो, डॉक्टर यास्मीन हो, काबीना हो, उनके सामने, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, उनके सामने तो रिपोर्ट्स गई ना, रिपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने कहा ये वाकई बीमार है और ये तो अपना बड़े सख्त बीमार है। असल में तो सारी सैंपलिंग का प्रॉब्लम है, सारा लेबोरेटरी का प्रॉब्लम है, और उसमें 100% कुछ ना कुछ लोग जो है वो इनके साथ मिले हुए थे, उन्होंने मिलकर ये फ्रॉड किया है। अब मियां साहब बाहर बैठे हुए हैं, 2 बच्चे ब्रिटिश हैं, पैसे हमारे सारे उठा के बाहर ले गए, जायदादें वहां बना ली, बिजनेस वहां बना ले, और मरियम नवाज को कौम की बेटी बना के आगे पेश कर दिए। यानी को फ्रॉड की इंतहा होती है। आप देखिए कि जिस ये जो पार्टी जिसको हम PMLN कहते हैं, जिसका सारे का सारा जो सर तापा है वो फ्रॉड और झूठ के ऊपर मबनी है, राइट। और जिस तरीके से उनकी जो पॉलिटिक्स है
वो भी फ्रॉड के ऊपर मबनी है। बिल्कुल ठीक है फवाद भाई, एक इजाजत। आपका ये पॉइंट आ गया। जी। अब मैं जरा कायरा साहब के एक ख्यालात सेकंड। सुनने के लिए बेताब हूं। एक मिनट, आपको आ रहा हूं, एक मिनट। चलिए कायरा साहब बहुत शुक्रिया, आज आप बड़े अच्छे नजर आ रहे डॉक्टर साहब की बात सुने। नहीं सर, आपसे बात करूंगा। कायरा साहब सर ये मुझे मलाल नहीं है, वो ठीक है, अपने डिबेट कर रहे करें। नहीं सर, लेकिन मैं उस डिबेट में आपको उनके लाना चाह लीडर रहा हूं। पे एतराज है, मुझे एतराज नहीं, आप उनको बात करने का मौका दें। वो कह रहे हैं कि मैं बाद में करूंगा। अच्छा कायरा साहब, मुझे सर ये बता दीजिए कि आपके थोड़ी देर आने से पहले मैं ये बात कर रहा था फवाद साहब को कि प्राइम मिनिस्टर प्रेशर में आ गए और किसी इदारे ने उनको एनआरओ ने दिया, नवाज शरीफ साहब को। प्राइम मिनिस्टर प्रेशर में आ गए, उनकी बीमारी देखकर वो चले गए। तो फवाद साहब कह रहे हैं कि जनाब ये फ्रॉड हुआ है और इस फ्रॉड के चक्कर के अंदर जो है ना वो बेसिकली ये बाहर निकल गए। जिसे मुसद्दिक साहब कह रहे हैं कि अगर इतनी आम सी बात कि वो फ्रॉड हो सकता है तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या बड़े बड़े फैसले करने के अहल है? अगर चूल्हा हम लगा सकते हैं रिपोर्टें सिर्फ गलत दिखा के मुबैना तौर पे, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर की स्टैंडिंग कोई नहीं है। योर टेक ऑन इट सर, आप भी इस तरह ही देखते हैं चीजों को? एक तो शहजाद अकबर साहब को समझना चाहिए कि वो पंजाबी का शेर है ना कि अन्नियां सोहणियां अखियां दे विच हंझू ना तू भरिया कर, अच्छा जेड़े काम नहीं तेरे चंदा तू वो काम ना करया कर। ये उनका काम नहीं है इदारों को सियासी मुदाखलत से रोकने की, ये हम जैसे पागलों का काम है, हमें करने दें। उनका काम ताबेदारी है, वो करें। दूसरी गुजारिश ये है कि मियां साहब चले गए, बिल्कुल बात दुरुस्त है, कम से कम एक तो कर दे। अगर ये समझ रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है और उस फ्रॉड में टूल के तौर पे डॉक्टर यास्मीन साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वेरी क्रेडिबल लेडी, और उनका बड़ा प्रोफेशनल करियर बड़ा बेदाग है। लेकिन अगर उनका ऑफिस इस्तेमाल हुआ है और वो पंजाब में हेल्थ की इंचार्ज है और वो आज भी अपनी रिपोर्ट्स के साथ खड़ी है कि रिपोर्ट्स में कोई मैनेज नहीं हुई, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, और फिर उनको तो कम से कम अलग कर दें जब तक इंक्वायरी नहीं होती। डॉक्टर फैसल को अलग कर दें, बाकी जो लोग इसमें शामिल थे उनको तो चाहिए ना। और जो वजीर आजम साहब के करीबी साथी थे जिन्होंने इन पे इसरार किया था, उनको कम से कम कुछ तो सिंबॉलिकली सजा तो दे दें, बाकी तो बाद में फैसले होते रहेंगे। तीसरी गुजारिश ये है कि मियां साहब जब गए वो रियली बीमार थे, और किसी बंदे का अगर बाईपास ऑपरेशन होता है ना, अल्लाह करे आप में से किसी का ना हो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अगर बाईपास ऑपरेशन होता है ना तो तीसरे दिन डॉक्टर उसको उठा के कहते हैं चलो, और 5वें दिन उसको कहते हैं कि अब थोड़ी वॉक करनी शुरू करो। अगर कोई बंदा, जहां मियां साहब रहते हैं, आपने भी देखे हुए हैं वो फ्लैट, वो एरिया, जी मैंने भी देखा हुआ है, वहां पे उनके नीचे बेशुमार रेस्टोरेंट्स हैं। अगर वहां नीचे लिफ्ट से उतर के बंदा चहलकदमी करता है तो ये उसको अज्यूम कर लेना कि इसको मर्ज कोई नहीं है, अब आप ये बिल्कुल वॉक कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, शायद ऐसा नहीं है। और आखिरी बात यह है कि जब मियां साहब जा रहे थे और उनको अदालत ने भी और गवर्नमेंट ने भी भेजा, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि मियां साहब जा रहे हैं, जब तक इनका इलाज नहीं होगा, ये 2 महीने का टाइम कोई मायने नहीं रखता, जब तक उनका इलाज नहीं होगा वो इलाज करा के वापस आएंगे। अब क्योंकि कोरोना रहा 4-5 महीने, तो यकीनन लंदन में तो आज भी सूरत हाल इंग्लैंड के अंदर हमसे बुरी है, तो वहां पे अभी भी पूरी तरह शायद अस्पताल और बाकी जो चीजें हैं वो खुली नहीं है उस तरह। लिहाजा ये तो जो कोई जवाब नहीं है कि जी इतने महीने क्या करते रहे, अगर अस्पताल ही बंद रहे, बाकी जगह बंद रही, तो क्या करते। और आखिरी मैं फिर ये कहूंगा कि हमें पता था, और फवाद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, फवाद में ये खूबी है कि बहुत सारी बातों में वो सच बोल देता है, कुछ चीजों पे वो प्रोफेशनल की मजबूरी बन जाती है, लेकिन बहुत चीजों पे सच बोल लेता है। सवाल ये है कि मियां साहब को वापस लाना आसान काम है नहीं, ये लाएंगे नहीं। उनको सिर्फ इसलिए ये केस खोला गया है कि मरियम बीबी को बुलाया नैब ने, उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ कर दिया। अगर वो चुप करके नैब के पास पेश होती, वहां 2 घंटे बैठी रहती, सवालनामा लेके वापस चली जाती, तो शायद मियां साहब को भी, और मियां साहब फोन शोन ना करते तो शायद मियां साहब को भी ना केस ना खुलता। आपको ये याद होगा ना, कोई कुछ अरसा पहले जब कोविड बहुत अरूज पे था, बड़े गंभीर इशू था, जी। अल्लाह ने करम कर दिया, बेहतरी हो गई, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट बहुत बुरी तरह घेराव में थी, फंसी हुई थी, तो अचानक से कहीं सिंथिया रिची का केस निकला और उसने बहुत सारे लोगों को अलर्ज कर दिया, और पता चला कि जी पाकिस्तान की मोरालिटी का इशू यही आ गया है, अब तो कोई और इशू रहा ही नहीं। हफ्ता डेढ़ वो चला, उसके बाद फिर एक पिटा हुआ ऑलरेडी अनाउंस्ड केस जो था उजैर बलोच का, वो निकाला गया, और वो भी को 2 हफ्ते 1.5 हफ्ता डाइवर्जन के लिए आप कह रहे हैं, बड़ा खुल के सही जी, डाइवर्जन के लिए, डाइवर्जन के लिए नहीं, डाइवर्जन 100% डाइवर्जन। वरना आपको पता है
उजैर बलोच का केस, यही फुटेज जो अब चलाई गई, यही सारी डिबेट। लेकिन कायरा साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं आपको सुन ले, मेरी सुन ले, मेरी बारी है, मेरी सुन ले। सर जी, गुजारिश ये है कि उजैर बलोच का इशू जो था वो तो 4 साल पहले डिबेट हो चुका, अब अदालतों में था। अब उसको अचानक गड़ा मुर्दा उखाड़ के अली जैदी साहब को वो जो सारी पुरानी फुटेज थी वो चलवा के और मीडिया में ये डिबेट कराई गई कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू हो गया। भाई कोई गुनाहगार था, चीफ मिनिस्टर था, नहीं था, वो बड़ा आदमी था, पीपल्स पार्टी का लीडर था, वहां गया नहीं गया, ये सारी डिबेट 4 साल पहले हो चुकी थी। और उसमें अब अचानक उजैर बलोच का अगर इशू कायरा साहब, बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन मैं एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, ब्रेक लेनी है मैंने। सवाल आपके लिए भी, मुसद्दिक साहब के लिए भी, वो ये है कि बेसिकली अब जो हमारी इतलात है एपीसी के गुब्बारे में से हवा निकाल दी गई है और ये आप लोगों को बता दिया गया है कि बेसिकली ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ये 3 साल पूरे करेगी। और अगर एपीसी का मतलब ये है कि धरने देकर या तहरीक चला के इमरान खान साहब को हटाना है और उसके बाद ये स्पेक्ट कर रहे हैं कि हो जाएंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं, क्योंकि इस वक्त तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो क्या आपने इन चीज़ों का एहसास हो गया, आप लोगों को याद हो गया, आपको पता चल गया इन चीज़ों का? इस पर ज़रूर मैं बात करूंगा, क्योंकि अब हमारी सारी उम्मीद इमरान खान साहब से ही है, वो अच्छा करे बुरा करे, और हमारी दुआ ये है कि वो अच्छा करे, क्योंकि वो तो हटने वाले नहीं है अगले 3 साल तक। ना पार्लियामेंट के अंदर से कोई चीज़ आ सकती है, ना धरनों के जरिए आ सकती है, ना एहतजाजी तहरीक के जरिए आ सकती है। ये बातें आप मेरी मार्क कर लें आज के दिन। व्यूअर्स, एक ब्रेक लूंगा, वापस आते हैं। Viewers, a very warm welcome back to this show. Opposition leader शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान से उनका राब्ता हुआ है, दोनों रहनुमाओं की कल मुलाकात हो रही है। सदक साहब, मैं आपको बताया कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि आपके ये जो एपीसी वगैरह में से हवा निकाल दी गई है, ये हुकूमत भी कहीं नहीं जाने वाली, आपकी कोई तहरीक भी कामयाब नहीं होने वाली, तो आप ये क्यों कर रही हैं? देखिए, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास कोई ऑप्शन है। जब हुकूमत कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाएगी, जैसे आपने देखा है कि अगर तरक्की की शरह 6% से गिरती है और मनफी में आ जाती है और लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, या अगर महंगाई की शरह जो है वो 4% से बढ़ के 14 पे चली जाती है, या पिछले साल तक जो खाने पीने की चीज़ों में महंगाई की शरह वो 100% से ज़्यादा ऊपर चली जाती है, अब भी 30% है, तो हम पार्लिमान के अंदर भी वो तमाम पॉलिसियाँ उनको अपोज करेंगे पार्लिमानी तरीके से भी, और बाहर निकल के भी अपोज करेंगे। और अगर हुकूमत हमारी बात नहीं सुनेगी और ऑर्डिनेंसेस के जरिए हुकूमत चलाने की कोशिश करेगी, जैसा कि कर रहे हैं, नहीं देखिए, हम बाहर सड़क के ऊपर अगर हमें आना पड़ा तो आएंगे, तहरीक चलानी पड़ी तो चलाएंगे। तहरीक की कामयाबी नाकामी से कुछ मकसद नहीं है। आप देखिए, फायदा ये कि हुकूमत पे ये प्रेशर पड़े, अगर हुकूमत नहीं हुकूमत चला सकती तो घर जाए, और अगर आप कहते हैं कि नहीं हुकूमत कहीं जा रही तो बेशक मत जाए, लेकिन ये अवाम का जो प्रेशर है ये उनके दरवाजे तक लेके जाएंगे तो अपनी पॉलिसी बदलेंगे, वरना तो वो जो पॉलिसीज 2 साल से चला रहे हैं वही चलाएंगे। कायरा साहब, इतलात ये है कि एपीसी जो है, जो लोग लाना चाह रहे हैं, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब सबसे आगे उनको बता दिया गया कि एपीसी का फायदा कुछ नहीं होने लगा और इमरान खान साहब विल स्टे फॉर 3 years। तो ये आप सिर्फ अपोजिशन की सियासत के तौर पर इकट्ठे होकर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और प्रेशर क्यों बिल्ड कर रहे हैं जबकि इमरान खान साहब किसी और तरीके से कहीं नहीं जाने वाले, ना कोई इलेक्शन होगा, मिड टर्म इलेक्शन, और अवाम के रेले के आगे कोई ठहर नहीं सकता। अगर अवाम सड़क पे आ गई अपने बच्चों के लिए तो कौन बचा सकता? कायरा साहब, गुजारिश है जी गुजारिश ये है कि अगर आपकी बात को, आपके जुमले को, आर्गुमेंट को डीकंस्ट्रक्ट करूं मैं, तो आप फरमा रहे हैं कि हमें बता दिया गया है कि खान साहब कहीं नहीं जा रहे, तो हम तो उनको हटाना चाह रहे हैं हुकूमत से। हमारा तो इत्तेफाक राय है सारी जमातों का, मीडिया का भी, आपका सब दोस्तों का भी, हम पे यही दबाव है ना कि अपोजिशन जो है, इसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन पहले जरा इसको देख ले, तो हमें किसने बताया है? फिर तो वही बात आपने सर्टिफाई कर दी ना कि कोई और कुव्वत है जो हुकूमत और अपोजिशन के अलावा है। खान साहब की बात तो हम सुनते नहीं है, तो फिर वो कौन है? इसका मतलब कोई है जो पीछे बैठा हुआ है। तो क्या वो है ना शेर के एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, तो मैं आपसे पूछूंगा ये किस ब्राह्मण ने कहा है भाई? इसलिए कि हम तो जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, बड़े तमतराक से ज़ियाउल हक साहब कोड़े, फांसियां, जेलें सब कुछ हम झेल रहे थे, और हम अपनी उस मगर अपनी लगन में लगे थे। मेरा गैस है, नहीं गैस नहीं है, आपने कहा आपको बता दिया गया है, मुझे आपको, हाँ जी, मेरा गैस आपको बता दिया गया। वो इस तरह नहीं होता। कायरा साहब, आप माशाल्लाह इतने ज़ीरक सियासतदान हैं, तो आप तो हर बात को पकड़ लेते हैं, लेकिन अब आप इसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं? उस कंटेंट पे है ना कि आपको बताया गया है ना। मैं इस पे और बहस नहीं करना चाहता। अच्छा चले, वरना आप और उलझ जाएंगे। चले, नहीं मैं मुझे ना उलझाएं आप, माफ करें। हाँ जी। दूसरी गुजारिश ये है कि आप हमें कहते हैं सारे मीडिया वाले
کہ جی اپوزیشن تو آپس میں اکٹھی ہے نہیں. ہم کوئی پہلی دوست میں دو باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی الائنس کے طور پہ الیکشن لڑ کے اپوزیشن نہیں بنے کہ ہم اکٹھے تھے اور ہم الگ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہیں. ہمارا ماضی بڑا تلخ ہے. ہم اس تلخ ماضی کے بعد بھی اکٹھے ہوئے, پھر الگ ہوئے, پھر اکٹھے ہوئے, پھر جس طرح جمہوری ملکوں میں جمہوری قوتیں ایک دوسرے کے متصادم بھی ہوتی ہیں, ساتھ بھی چلتی ہیں. یہ ٹائملی فیصلے ہوتے ہیں. اب اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھا ہونا چاہیے تھیں, یہ بات درست ہے. اور قوم ہم پہ اور آپ کے یہ سوالات جو اٹھ رہے ہیں, یہ بات اپنی جگہ کہ ہمیں اے پی سی کرنی چاہیے تھی, ابھی تک ہو جانی چاہیے تھی, یا کم از کم عید کے فوراً بعد جس طرح وعدہ ہوا تھا قوم سے کہ ربر کمیٹی کا اجلاس ہوگا, وہ نہ ہونے سے یہ بحث چھڑ گئی. لیکن سوال تو میرے بھائی یہ ہے کہ کیا آپ ہم سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ آپ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ لیکن قاہرہ صاحب آپ اس سے مطالبہ نہیں کرتے نون لیگ سے کہ یہ میرا سوال تھا یہ گلہ مجھ سے مسلم لیگ کر سکتی ہے, میں ان سے کر سکتا ہوں, ہم دونوں سے مولانا کر سکتے ہیں, باقی جماعتیں یہ آپس میں گلے شکوے چلتے رہیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ سارا میڈیا لوگ ہم سے یہی کہہ رہے ہیں نا بھئی اپوزیشن اکٹھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے. اپوزیشن اکٹھے ہو کے کیا مطالبہ کر رہی ہے کہ اس حکومت کو جانا چاہیے. تو بیسیکلی آپ بھی ہمارے اس آرگومنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے ہو, جلدی کیوں نہیں کرتے ہو. اور جب سر یہ میری ایک بات سن لیں, شبلی فراز صاحب نے ٹویٹ میں نکالا ہے کہ آپ لوگ جب اکٹھے ہوئے تو اکٹھے ہونے کے بعد آپ نے یہ نیب اور ترامیم پیش کی, اس کے اندر تو ہر مجرم کو, ہر جرم کرنے والے کو, ہر جس نے 2 نمبر طریقے سے پیسہ بنایا اس کو رائے فرار دے دیا آپ نے. دیکھیے کیا خوبصورت بات آپ نے کیا آرگومنٹ چھیڑا ہے. شبلی فراز ہمارا ساتھی ہے, لیکن اس نے کیا عجیب کام کیا. یہ آپ پہلے سرور خان صاحب کا بھی چلا رہے تھے. اصل میں حکومت کے اندر چند لوگ ہیں جو اپنے آواز پہ قابو رکھتے ہیں, ورنہ جتنا دباؤ ہے نا وہ ذرا پہ اور سپورٹس پرسنز پہ کہ بدتمیزی سے پڑھ دو, جو مرضی اخلاقی تقاضے اڑا کے رکھ دو, لیکن ایسی تیسی کر دو, وہاں بہن کر دو سب کی. یہ ان پہ دباؤ ہے پیچھے سے, اور یہ دباؤ ریفلیکٹ ہوتا ہے گفتگو میں. عرض یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب نے جو کچھ کہا, 2 پہلو ہیں اس کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے آداب پارلیمانی آداب کے منافی ہے. ٹھیک ہے, اگر اپوزیشن نے آپ کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ شیئر کیا کہ اس کے اوپر بیٹھ کے کمیٹی میں بات کریں تو وہ صاحب مجھے بہت معذرت, کافی دیر سے بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن پھر جو بریک ہے واپس آؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ اپوزیشن خود بھی چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب برسر اقتدار آئیں اس دفعہ. وہ کیوں میں آپ کو بتاؤں گا اس بریک کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.